So we have seen the TV fundamentals. Now we'll see the scanning process in detail. How actually beam produces image on the TV screen that we are going to study. So I'm sharing the screen. So these are techniques of scanning. So scanning techniques are there. Actually, the types of scanning are vertical scanning and horizontal scanning. And techniques of scanning are progressive scanning and interlace scanning. Keep it in mind. Keep it in mind. Progressive scanning and interlace scanning are techniques. टेक्निक्स म्हणजे काय की कशा कशा पद्धतीने स्कॅनिंग केली जाते आणि टाइप्स ऑफ स्कॅनिंग म्हणजे स्कॅनिंग कशी केली जाते तर व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल. व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल स्कॅनिंग आपण शिकलोय. व्हर्टिकल स्कॅनिंग मीन्स द बीम गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम अँड अगेन बॉटम टू टॉप. टॉप टू बॉटम या पिरियड मध्ये इमेज ही डिस्प्ले केली जाते आणि बॉटम टू टॉप मध्ये इमेज डिस्प्ले होत नाही तर त्याला रिट्रेस असं आपण म्हणतो. बरोबर. देन these are techniques of scanning. Now first technique of scanning is interlace scanning. First technique of scanning is interlace scanning. It is also called as sequential scanning. Sequential scanning. So how it actually works? So for that purpose, I'll draw one diagram. Say suppose this is your TV screen. This is your TV screen. It is displayed clearly now. Okay. So suppose your TV screen, and we know that there are total 1 to 625 lines are there. We have studied that in PAL system. PAL म्हणजे phase alteration line. India मध्ये phase alteration line technique use केली जाते. So there are total how many lines are there? Like this total 625 lines are there. टीव्हीच्या स्क्रीनवर जर तुम्ही जुने जे टीव्ही आहे CRT मॉनिटर टाइप टीव्ही ते जर तुम्ही जवळून जर बघितली तर त्याच्यावर बारीक बारीक पिक्सेल दिसतात. पिक्सेल म्हणजे असे हॉरिझॉन्टल लाईन्स असतात त्याच्यावरती. ओके. सो दिस नंबर ऑफ टोटल 625 लाईन्स आर देअर. सो बीम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. हे बघा हा जो काही तुमचा टीव्ही असतो असा टीव्ही असा असतो. बरोबर. हा त्याचा साइड व्ह्यू आहे. साइड व्ह्यू. तर बीम इथे सेंटरला लोकेट असते. ठीक आहे. तर ही बीम जी आहे ना ती इनिशियली या पॉइंटला पॉइंट आउट असते. मग ती वरून खाली अशी इथे डिस्प्ले करत चालते आणि खाली आली की पुन्हा टॉपला जाते. तर हा तुमचा टीव्ही साइड व्ह्यू आहे. साइड व्ह्यू. ही बीम इथून इथे फोकस केली जाते अशी स्टार्टिंगच्या ह्या पॉइंटला आणि एंडला ती कुठे येते खाली कॉर्नरला राईट बॉटम साइडला इथे ज्यावेळेस ती बीम इथे असते त्यावेळेस. ओके. आणि हा जो पॉइंट आहे तुमचा इनिशियल पॉइंट तो इथे असणार आहे. ओके. सो I hope now beam TV structure is clear and how the electron beam moves. It is clear now. So in progressive scanning, beam starts from left top position. It scans line number 2, goes to right side of line number 1. Then the beam comes like this. It returns back. Baga, arrow baga. Returns back to the line number 2. Line number 2. Then line number 2 is scanned like this. Again, then beam returns back here to the line number 3. Again, line number 3 is scanned like this. Then again, beam comes to line number 4. Then line number 4 is scanned. Then beam comes to
line number 5. Correct. So line number 5 is scanned. So in this way, the 624th line is scanned, and finally the 625 number line is scanned. So in this way, in progressive scanning, all the lines which are present on TV screen are scanned one by one sequentially, from top to bottom. When beam reaches to this bottom side, then beam goes again to the line number 1 left side for starting the new scan. पुढचा फोटो डिस्प्ले करण्यासाठी परत ती बॅक साइडला जाते. बीम पुन्हा इथे मागे जाणार. It is very simple. See, in progressive scanning, scans line one at a time from left to right, then from one row to next row. One row to next row कशी जाते? Top to bottom. म्हणजे line number 1, line number 2, line number 3, line number 4. In chronological order. Chronological म्हणजे काय? नंबरिंग सिस्टीम नुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अशी करत करत 623, 624, 625 क्रिएटिंग एंटायर फ्रेम इन वन पास. वन पास म्हणजे काय की ज्यावेळेस बीम वरून खाली येते तर सर्वच्या सर्व लाईन्स या स्कॅन केले जातात, म्हणजे डिस्प्ले केले जातात आणि पूर्ण फोटो हा क्लिअरली प्रोड्यूस होतो. बघा अशा पद्धतीने इथे तुम्ही बघू शकता. प्रोग्रेसिव्ह हा पूर्ण फोटो तयार झालेला आहे. दिस फोटोज आर क्रिएटेड. एका सिंगल स्कॅनिंग मध्ये, व्हर्टिकल स्कॅन मध्ये पूर्ण एक इमेज तयार होते. हे मी तुम्हाला सांगतोय. सो ऑल इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लिटेड इन वन फ्रेम. एका पूर्ण फ्रेम मध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन टीव्हीवर डिस्प्ले होते. स्कॅन रिफ्रेश रेट इज 60 ऑफ द सेकंड, 1/60th ऑफ सेकंड. म्हणजे साधारण 1/60th नाही ते इंडियामध्ये 1/50th सेकंड आहे. इंडियामध्ये 150 आहे, अमेरिकेमध्ये 160 आहे. तिकडे एनटीएससी सिस्टीम यूज केली जाते अमेरिकेमध्ये, जपानमध्ये. ठीक आहे, तर हे लक्षात घ्या की स्कॅन रिफ्रेश रेट इज 1/50th पर सेकंड. म्हणजे साधारण 20 मिली सेकंड मध्ये एक फोटो तयार होतो. स्मूदर, मोर डिटेल्स अँड क्लिअर इमेजेस ऑब्टेन विथ एनी ब्लरिंग. Incorporate direct digital output. So this is your progressive scanning. In progressive scanning, within हे बघा आपली जी काही हाऊस होल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे, जी आपली एसी फ्रिक्वेन्सी आहे, ती किती असते? 50 हर्ट्ज. तिची व्हॅल्यू किती आहे? 50 हर्ट्ज. मग ही जी 50 हर्ट्जची फ्रिक्वेन्सी आहे, जी आपल्या घरात येते आपल्या मेन्स सप्लायला, तर ह्या एका सायकलमध्ये म्हणजे ह्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलमध्ये ही जी बीम आहे ती वरून खाली येते स्कॅन करत करत, आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलमध्ये बीम पुन्हा खालून वर जाते. म्हणजे एका सायकलमध्ये आपल्या घराच्या एसी मेन्स सप्लाय मध्ये एका सायकलमध्ये एक फोटो क्रिएट होतो. बीम टॉप टू बॉटम आणि बॉटम टू टॉप पूर्णपणे मूव्ह होते. ओके, सो एक सायकल. मग असे एका सेकंदामध्ये किती सायकल आहे? तर 50 सायकल आहे. म्हणजे एक सेकंड मध्ये किती इमेजेस तयार होतात? तर 50 इमेजेस आर क्रिएटेड विद इन 1 सेकंड. 50 इमेजेस आर क्रिएटेड इन 1 सेकंड. 50 का? इथं मी तुम्हाला जाणून सांगितलं की रिफ्रेश रेट किती आहे? 50 आहे, 60 नाही. 50 का? कारण की आपल्या जी घराची जी फ्रिक्वेन्सी आहे, आपला मेन्स सप्लाय येतो, ती किती आहे? 50 हर्ट्ज आहे. अमेरिकेमध्ये ती किती आहे? 60 हर्ट्ज आहे. त्याच्यामुळे हे लक्षात घ्या की 50 हर्ट्ज आपल्या इथे एसी मेन्स सप्लाय आहे. एका सायकलमध्ये एक व्हर्टिकल स्कॅन हा केला जातो. एका सायकलमध्ये एक व्हर्टिकल स्कॅन केला जातो. बरोबर? म्हणजेच या 625 लाईन किती सेकंड मध्ये तयार होतात? 20 मिली सेकंड मध्ये. 20 मिली सेकंड. आता 20 मिली सेकंड का सांगितलं? कारण की हा सायकलचा जो पिरियड आहे, हा सायकलचा पिरियड किती आहे? 20 मिली सेकंड. कसा? तर 1/50. टाइम पिरियड म्हणजे काय? 1/फ्रिक्वेन्सी. तर 1/फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 20 मिली सेकंड. मग 20 मिली सेकंड मध्ये या 625 लाईन स्कॅन होतात आणि पुन्हा बीम मागे येते. म्हणजे वरून खाली येते स्कॅन करत करत आणि पुन्हा खालून वरती जाते.
म्हणजे 20 मिली सेकंड मध्ये एक फोटो तयार होतो. एक फोटो टीव्हीच्या स्क्रीनवर. इतका कमी वेळ. 20 मिली सेकंड म्हणजे आपल्या बोलता बोलता 2-3 सेकंड निघून जात आहेत. तर एवढ्या कमी वेळात एक फोटो, म्हणजे एका सेकंदात 50 फोटो तयार होतात टीव्हीच्या स्क्रीनवर. म्हणजे इतके रॅपिडली टीव्हीच्या स्क्रीनवरून इमेजेस मूव्ह होतात. त्यामुळे आपल्याला टीव्ही स्क्रीन काय वाटते, कंटिन्युअस, असं वाटतं व्हिडिओ प्ले होतोय. पण 20 मिली सेकंड मध्ये पहिला फोटो, पुढच्या 20 मिली सेकंड मध्ये दुसरा फोटो, त्याच्या पुढच्या 20 मिली सेकंड मध्ये तिसरा फोटो. एवढं बोलतोस तर जर तुमच्या घरात टीव्ही चालू असेल तर आतापर्यंत 1000 फोटो तयार झालेले असतील. बघा इतका फास्ट रेट आहे फोटो टीव्हीच्या स्क्रीनवर प्रोड्यूस होण्याची. एका सेकंदात 50 फोटो. बरोबर. सो प्रोग्रेसिव्ह स्कॅनिंगचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहे, की एका स्कॅन मध्ये इमेज कम्प्लीट तयार होते. त्याच्यामुळे डिटेल्स सगळे टीव्ही स्क्रीनवर पटकन दिसतात. बरोबर. पण त्याचा डिसएडव्हान्टेज काय आहे, की एका सेकंदात 50 इमेजेस तयार होतात. त्याच्यामुळे जो ट्रान्समीटर आहे, ट्रान्समीटरला पण एका सेकंदात 50 इमेजेस ट्रान्समिट करावं लागतात. जर इकडे टीव्ही स्क्रीन प्रोड्यूस करणार आहे तर ट्रान्समीटरला ट्रान्समिट तर करावं लागतील. मग एवढे 50 फोटो जर एका सेकंदात ट्रान्समिट करायचे असतील तर ऑब्व्हियसली त्याला बँडविड्थ जास्त लागेल. बरोबर. बँडविड्थ जास्त लागेल आणि हॉरिझॉन्टल फ्रिक्वेन्सी पण जास्त लागेल. हॉरिझॉन्टल फ्रिक्वेन्सी काय आहे तुम्हाला पुढे जाऊन कळेल. सो बँडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव्ह स्कॅनिंग इज लार्ज. प्रोग्रेसिव्ह स्कॅनिंगची बँडविड्थ ही लार्ज आहे. का लार्ज आहे? कारण एका सेकंदात 50 फोटो पाठवायचे. तुम्हाला माहिती आहे जेवढी इन्फॉर्मेशन जास्त पाठवायची असेल तेवढी बँडविड्थ जास्त लागते. जेवढी इन्फॉर्मेशन कमी पाठवायची असेल तेवढी बँडविड्थ कमी लागते. तुम्ही डीसीएस सब्जेक्ट मध्ये ऑलरेडी शिकलेले असाल किंवा अॅनालॉग कम्युनिकेशनच्या पीईसी मध्ये पण तुम्ही शिकलेले असाल. डबल साइड बँड ट्रान्समिशन आपण शिकलेलो आहे, सिंगल साइड बँड ट्रान्समिशन शिकलेलो आहे. तर तो जो बँड सिंगल साइड बँड आणि डबल साइड बँड, ते जे बँड्स आहेत त्या बँड्स मध्ये इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली असते. सो जेवढे नंबर ऑफ फोटोज जास्त पाठवायचे एका सेकंडला तेवढी बँडविड्थ जास्त लागणार. मग ऑब्व्हियसली आता तुम्ही जर असं म्हटले की हाय डिटेल वाला पिक्चर बघायचा आपल्याला, पण तुम्हाला माहित आहे की टीव्हीचे स्पेक्ट्रमची लिलाव केला जातो इंडियामध्ये. बरोबर ना. ते 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम. तसं टीव्ही चॅनलला पण स्पेक्ट्रम असतो. जर सपोज हा इंडियामध्ये टीव्ही चॅनलला जर एखादा स्पेक्ट्रम अलोकेट केलेला आहे, बरोबर, जर एका चॅनलला 20 मेगाहर्ट्झ एवढा स्पेक्ट्रम लागत असेल. बघा मी आता प्रोग्रेसिव्ह स्कॅनिंगचा एक डिसएडव्हान्टेज आहे तो सांगतोय. 20 मेगाहर्ट्झ जर एका चॅनलला स्पेक्ट्रम लागत असेल म्हणजेच काय, की 20 मेगाहर्ट्झ मध्ये तुमचे टीव्हीचे व्हिडिओ सिग्नल पाठवणारे, ऑडिओ सिग्नल पाठवणार आहेत, प्लस ते ऑडिओ आणि व्हिडिओ सिंक्रोनाइज पण करावं लागतात. म्हणून सिंक्रोनायझेशन सिग्नल्स पण पाठवावे लागतात. ते काय आहे तुम्हाला पुढे कळणार आहे. तर ह्या 3 प्रकारचे सिग्नल एका टीव्ही चॅनलवाल्याला पाठवायचे असतात. बरोबर. मग जर 20 मेगाहर्ट्झ एका चॅनलला लागत असेल, इथे चॅनल नंबर 1 असेल समजा 1. तुम्ही बऱ्याच वेळेस बघतात की प्रत्येक चॅनलला नंबर दिलेला असतो बघा. तर तो नंबर हा फ्रिक्वेन्सी बँड नुसार चेंज होत असतो. बरोबर. मग चॅनल नंबर 2 ला पण 20 मेगाहर्ट्झ लागेल. बरोबर ना. कारण की प्रत्येक चॅनलला सेम बँडविड्थ लागेल. जर ते 50 फोटो पाठवायला लागले तर, कारण टीव्ही तर 50 फोटो तयार करणारच आहे. मग तयार करणार आहे तर त्याला पाठवा पण लागेल. मग सेकंड चॅनलला एवढी बँडविड्थ लागेल. पण आपल्याला माहित आहे की पहिल्या आणि दुसऱ्या चॅनलच्या मध्ये एक बँड गॅप ठेवावा लागतो. बघा मी इथे बँड गॅप ठेवलाय. तुम्ही पीईसी मध्ये शिकले बँड गॅप का लागतो. 2 शेजारचे चॅनल एकमेकांवर ओव्हरलॅप होऊ नये म्हणून बँड गॅप लागतो. तशाच पद्धतीने इथे तिसरं चॅनल, बरोबर, चौथं चॅनल, बरोबर. तर असे नंबर ऑफ चॅनल्स जर आपल्याला ट्रान्समिट करायचे असेल आणि तुम्हाला टोटल फ्रिक्वेन्सी बँड जर असेल 2 गिगाहर्ट्झ, 2 गिगाहर्ट्झची ऍक्च्युली जास्त असते पण आपण पकडलं 2 गिगाहर्ट्झ एक एक्झाम्पल म्हणून, तर किती चॅनल्स बसतील. हाऊ मेनी चॅनल्स. ओनली 10. किती चॅनल्स बसतील. फक्त 10 चॅनल बसतील. समजतंय का. फक्त 10 चॅनल बसतील जर 2 गिगाहर्ट्झची बँडविड्थ असेल आणि एका चॅनलला 20 मेगाहर्ट्झ एवढी बँडविड्थ लागली तर. बरोबर ना. त्याच्यात बँड गॅप पण सोडावा लागतो. बँड गॅप जर सोडला तर 10 पण नाही बसत, 9 बसतात. बरोबर. 2 गिगा भागिले 20 मेगा, तर साधारण बँड गॅप जर पकडला की 100 किलोहर्ट्झचा बँड गॅप जर पकडला तर साधारण 9 चॅनल बसतील. मग आपल्या घरामध्ये चॅनल किती येतात. 300 ते 400. बरोबर. तर मग हा प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी काय करावं लागेल की नंबर ऑफ फोटो कमी ट्रान्समिट करायचे. फोटो कमी ट्रान्समिट केले म्हणजे तुम्हाला
बँडविड्थ पण कमी लागेल. बँडविड्थ कमी लागले म्हणजे तुमच्या 2 गिगाहर्ट्झच्या ह्याच्यामध्ये जास्त चॅनल बसतील, बरोबर. सो फॉर दॅट पर्पज द इंटरलेस स्कॅनिंग इज युज्ड. आणि प्रोग्रेसिव्ह मध्ये एक अजून एक इश्यू आहे की फ्लिकरिंग इफेक्ट जाणवतो. फ्लिकरिंग इफेक्ट म्हणजे अशी पिक्चर शेक होताना वाटते, शेक, त्याला फ्लिकरिंग इफेक्ट म्हणतात. म्हणून आपण इंटरलेस स्कॅनिंग इंडियामध्ये युज करतो. तर इंटरलेस स्कॅनिंग काय आहे? इंटरलेस इज अ सिंपल मेथड ऑफ स्कॅनिंग टेक्निक दॅट स्टिच 2 सक्सेसिव्ह इमेजेस रीड फ्रॉम कॅमेरा. बघा आता याच्यासाठी मी जशी ही इमेज बनवली होती इथे, तसं इथे मी एक दुसरं ड्रॉ करतो. बघा जसं आपल्या एसी वेव्हला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चॅनल असतो, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हाफ सायकल असते, तसं तुमची टीव्ही स्क्रीन जी आहे, टीव्ही स्क्रीनचे जे काही नंबर ऑफ लाईन्स आहे, किती लाईन्स असतात? 625. तर या 625 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केले, एक ऑड फील्ड आणि एक इव्हन फील्ड. ऑड फील्ड आणि दुसरी आहे इव्हन फील्ड. आता ऑड फील्ड इव्हन फील्ड काय आहे ते समजून घेऊ. बघा हे जे टोटल 625 लाईन आहे, 625 पैकी लाईन नंबर 1, लाईन नंबर 3, लाईन नंबर 5, लाईन नंबर 7, लाईन नंबर 623, लाईन नंबर 625 या काय झाल्या? ऑड नंबर ऑफ लाईन. तर यांचा एक ग्रुप केला. आणि इव्हन लाईन्स म्हणजे 2, 4, 6, 8, 10, 622, 624 शेवटपर्यंत असा दुसरा ग्रुप केला. तर त्यांना म्हणतो आपण ऑड लाईन्स आणि इव्हन लाईन्स. तर ऑड फील्ड मध्ये म्हणजे तुमची ही साइन वेव्ह येणार आहे. बघा आता इथे आपण साइन वेव्ह ड्रॉ केली होती, बरोबर. ही साइन वेव्ह ड्रॉ केली. सेम एसी वेव्ह तुमची येणार आहे. इथे मी मुद्दामून आता 2 सायकल ड्रॉ करतोय. 2 सायकल का ड्रॉ करतोय तुम्हाला कळेल. तर ह्या पहिल्या सायकल मध्ये ऑड फील्ड स्कॅन होईल. बघा लाईन नंबर 1, परत रिट्रेसिंग. आता 1 नंतर 3 नंबरची लाईन स्कॅन होणार, पुन्हा रिट्रेसिंग. नाव लाईन नंबर 5 इज स्कॅन्ड, अगेन रिट्रेसिंग. लाईन नंबर 7 इज स्कॅन्ड. सिमिलरली लाईन नंबर 7 नंतर 9, बरोबर. 7 नंतर 9, 9 नंतर 11, 11 नंतर 13, 15. लाईकवाईज 621, 623 आणि 625 एवढ्या नंबर ऑफ लाईन्स ऑड फील्ड मध्ये स्कॅन होणार. पण 625वी ही जी लाईन आहे, बघा तुम्हाला माहित आहे की जर 625 लाईन्स जर 2 भागात डिवाइड करायच्या झाल्या तर त्याचा आन्सर काय येईल? 312.5, बरोबर. तर ही जी 625वी लाईन आहे, तर ही 625वी लाईन पूर्णपणे स्कॅन होत नाही. ठीक आहे. तर ही 625वी जी लाईन आहे ना, ती कशी स्कॅन होते ते बघूया आपण. तर 620th लाईन जी आहे ती इथे हाफ पर्यंत स्कॅन होईल आणि बीम जी आहे इथे वरती जाणार. बघा जशी इथून बीम ही टॉप बॉटम बॉटम राईट पासून टॉप लेफ्टला गेली, तशी ही बीम सेंटर पासून सेंटर टॉपला जाणार. आता ऑड फील्ड मध्ये इव्हन फील्ड मध्ये लाईन नंबर 2 हाफ स्कॅन होणार. लाईन नंबर 4, लाईन नंबर 6, लाईन नंबर 2 पहिले स्कॅन होणार, 4 होणार, 6 होणार, 8, करेक्ट. 622 अशा 8 नंतर 10, 10 नंतर 12, 12 नंतर 14, 14 नंतर 16, 18, 20 अशा पद्धतीने 620, 622 आणि 624 नंबरची लाईन स्कॅन होणार, बरोबर. सो 312 लाईन्स इथे स्कॅन होणार, 312.5 आणि 312.5 लाईन्स इव्हन फील्ड मध्ये स्कॅन होणार. म्हणजे हा जो पहिला सायकल आहे, ह्या फर्स्ट सायकल मध्ये बीम टॉप टू बॉटम, परत बॉटम टू टॉप
ह्या एका याच्यात एक व्हर्टिकल सायकल होईल. त्या व्हर्टिकल सायकल मध्ये सर्व लाईन्स स्कॅन नाही होणार. प्रोग्रेसिव्ह स्कॅनिंग मध्ये बघा इथे काय झालं, प्रोग्रेसिव्ह स्कॅनिंग मध्ये 1 ते 625 एकाच सायकल मध्ये स्कॅन झाले. पण इथे इंटरलेस स्कॅनिंग मध्ये 1 ते 625 पैकी फक्त 312.5 म्हणजे सगळ्या ऑड नंबरच्या लाईन स्कॅन झाल्या, ऑड नंबरच्या. आणि या दुसऱ्या सायकल मध्ये लाईन नंबर 2 पासून लाईन नंबर 624 या सर्व लाईन्स स्कॅन झाल्या. म्हणजे 312 ऑड फील्ड मध्ये आणि 312.5 इव्हन फील्ड मध्ये. अशा टोटल 625 लाईन ह्या 2 सायकल मिळून स्कॅन होतात. 2 सायकल मिळून 312 लाईन स्कॅन होतात 50 हर्ट्झ मध्ये. बरोबर. म्हणजे 2 सायकल मिळून जर एक फोटो तयार होतो, बघा इथे दिलेलं आहे बघा, इंटरलेस स्कॅनिंग मध्ये पहिल्या फील्ड मध्ये अर्धा फोटो क्रिएट होईल बघा, आणि दुसऱ्या फील्ड मध्ये म्हणजे ऑड फील्ड मध्ये अर्धा फोटो, पुढच्या इव्हन फील्ड मध्ये अर्धा फोटो. आणि हे 2 सायकल म्हणजे 40 मिली सेकंड मध्ये डोळ्यासमोर अर्धा असा एक पूर्ण फोटो 40 मिली सेकंड मध्ये क्रिएट होतो. इथे 20 मिली सेकंड मध्ये क्रिएट होतो प्रोग्रेसिव्ह मध्ये, आणि इकडे 40 मिली सेकंड मध्ये एक फोटो क्रिएट होतो. बरोबर. हा. सो ऑड फील्ड इव्हन फील्ड असे 312.5 अशा 2 याच्यामध्ये ते स्कॅनिंग केलं जातं आणि तुमचा पूर्ण फोटो तयार होतो. म्हणजे इथे एका सायकलमध्ये एका सेकंदात 50 सायकल आहे, पण 2 सायकल मिळून एक फोटो तयार होतो. सो ऑब्व्हियसली नंबर ऑफ फोटोज किती क्रिएट होतील, 25. नंबर ऑफ फोटो 25 म्हणजे तुम्हाला 25 फोटो ट्रान्समिट करायचे, तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला 20 मेगाहर्ट्झच्या ऐवजी साधारण 5 ते 7 मेगाहर्ट्झ लागतात. 5 ते 7 मेगाहर्ट्झ. त्याच्यामुळे 5 ते 7 मेगाहर्ट्झ लागल्यामुळे नंबर ऑफ चॅनल काय होतील, ऑब्व्हियसली जास्त होतील, अराउंड 40. नंबर ऑफ चॅनल 40 मावतील. सो दिस इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ इंटरलेस स्कॅनिंग, की नंबर ऑफ चॅनल स्पेक्ट्रम मध्ये जास्त बसतात, शिवाय टीव्हीच्या क्वालिटीमध्ये कुठलाही फरक पडत नाही. म्हणजे आपल्याला जनरली क्रायटेरिया काय आहे, की 100 मिली सेकंड मध्ये 2 फोटो तयार व्हायला पाहिजे. 100 मिली सेकंडच्या आत पहिला फोटो जाऊन दुसरा फोटो यायला पाहिजे. पण इथे आपण किती मिली सेकंड मध्ये प्रोड्यूस करतोय, 40. म्हणजे आपल्या व्हिजनला कुठल्याही प्रकारचा फरक पडत नाही. बरोबर. सो दिस इज प्रोग्रेसिव्ह स्कॅनिंग अँड दिस इज इंटरलेस स्कॅनिंग. ओके. सो ऍडव्हान्टेजेस दोघांचे आहे, पण आपण बँडविड्थ वाचवण्यासाठी इंटरलेस स्कॅनिंग यूज करतो. बघा इथे वरती पण दिलेलं आहे, ऑड फील्ड मध्ये अर्धा फोटो, इव्हन फील्ड मध्ये अर्धा फोटो, आणि फायनली 2 सायकल मध्ये एक पूर्ण फोटो आपल्या डोळ्यासमोर क्रिएट होतो. हा. So only even and odd field is repeatedly read from image sensor. Pairs of consecutive frame lines are read from the image sensor simultaneously. आपले डोळे दोन्ही पण इमेजेसला कंबाईन करतो आणि एक पूर्ण इमेज आपल्या ब्रेन मध्ये क्रिएट करतो, आणि आपल्याला वाटतं की आपण पूर्ण फोटो पाहतोय. आपल्या इंडियामध्ये इंटरलेस स्कॅनिंगच यूज करतात, पण आपल्याला फरक कळत नाही. बघा हे आता तुम्हाला शिकवलं म्हणून समजलं. काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? नो सर. No, sir.